로마, 광활한 제국. 그 중심에는 무적의 군단이 있었다. 로마 군단. 그들은 정복의 선봉이었다. 잔혹함과 효율성으로 유명했다. 그들의 이름은 공포를 불러일으켰다. 적과 시민 모두에게. 로마 제9군단. 히스파니아에서 창설된 자랑스러운 군단. 그들은 제국의 방패였다. 브리타니아의 야만적인 땅에서도 그러했다. 그들은 수년간 로마의 힘을 보여주었다. 그들의 용맹은 전설이었다. 그들의 충성심은 의심의 여지가 없었다. 그러나 제9군단은 역사에서 사라졌다. 마치 안개 속으로 사라진 것처럼. 그들의 운명은 미스터리에 쌓여 있다. 어떤 흔적도 남기지 않았다. 그들의 이야기는 속삭임으로 전해진다. 역사가와 고고학자를 괴롭히는 수수께끼. 이것은 사라진 로마 제9군단의 이야기다. 제국의 가장 강력한 군단 중 하나. 한때 공포의 대상이었던 군단. 지금은 잊혀진 역사의 미스터리. 제9군단. 그들의 상징은 무시무시한 독수리였다. 그들은 히스파니아의 9번째로 알려졌다. 그들의 역사는 피와 영광으로 얼룩져 있었다. 율리우스 카이사르에 의해 창설되었다. 갈리아 전쟁에서 그의 편에서 싸웠다. 그들의 용맹은 전설이었다. 그들은 게르만족의 맹공격을 막아냈다. 그들은 브리타니아의 저항을 진압했다. 그들은 로마 제국의 확장에 중요한 역할을 했다. 그들은 훈련이 잘 된 군인들이었다. 잔인하고 효율적인 전사들이었다. 그들은 로마의 힘을 나타냈다. 각 군단병은 최첨단 장비를 갖추고 있었다. 그들은 글라디우스, 필름, 스쿠툼을 들고 다녔다. 그들은 갑옷과 방패로 잘 보호되었다. 그들은 테스투도 진법으로 유명했다. 뚫을 수 없는 방패벽을 형성했다. 제9군단은 단순한 군사력이 아니었다. 그들은 로마 문명의 전파자였다. 그들은 도로, 요새, 도시를 건설했다. 그들은 로마의 법과 질서를 가져왔다. 그들은 정복한 영토를 로마화하는 데 중요한 역할을 했다. 브리타니아, 제국의 변방에 있는 섬, 야생의 땅. 로마인들에게는 춥고 낯선 땅이었다. 브리타니아인들은 완강하게 저항했다. 그들은 자유를 위해 싸웠다. 로마의 지배에 맞서 싸웠다. 서기 43년, 로마는 브리타니아를 침공했다. 클라우디우스 황제가 이끄는 대규모 군대가 상륙했다. 제9군단은 침공군의 일부였다. 그들은 초기 정복에서 중요한 역할을 했다. 그들은 수많은 전투에서 싸웠다. 승리를 거두었다. 제9군단은 브리타니아에 주둔했다. 그들은 요새를 건설하고 순찰을 했다. 그들은 반란을 진압했다. 그들은 평화를 유지하려고 노력했다. 하지만 브리타니아는 길들이기 어려운 땅이었다. 저항은 결코 완전히 사라지지 않았다. 서기 108년경 제9군단은 요크셔에 주둔했다. 그들은 새로운 요새를 건설하는 임무를 받았다. 그 후 그들은 역사에서 사라졌다. 어떤 흔적도 남기지 않았다. 그들의 운명은 미스터리에 쌓여 있다. 브리타니아는 로마에 정복당했지만 결코 길들여지지 않았다. 숲과 황무지는 로마 군단의 발 아래 쉽게 굴복하지 않는 저항군의 속삭임으로 가득했다. 제9군단은 승리의 월계관을 썼지만 그들의 주변에는 불안감이 감돌았다. 승리의 함성 뒤에는 패배의 메아리가 숨어 있었다. 제국의 북쪽 변경에서 불길한 소문이 돌기 시작했다. 로마의 힘에 대한 도전, 그림자 속에서 일어나는
반란에 대한 이야기였다. 제9군단은 이러한 소문을 무시할 수 없었다. 그들은 제국의 철권이었고 그들의 의무는 질서를 유지하는 것이었다. 그들은 알려지지 않은 위험 속으로 행진했고 그들의 발걸음은 다가오는 폭풍을 향한 천둥 소리처럼 울려 퍼졌다. 북쪽으로의 행군은 힘들었다. 거친 지형과 끊임없는 비는 병사들의 사기를 떨어뜨렸다. 그들은 익숙한 요새의 안전을 떠나 적대적인 땅의 심장부로 더 깊이 들어갔다. 익숙한 독수리 문양이 바람에 나부끼며 마치 그들을 기다리고 있는 운명을 예감한 듯 흔들렸다. 그리고 나서 침묵. 로마에서 제9군단의 보고가 끊겼다. 그들은 마치 존재하지 않았던 것처럼 역사의 기록에서 사라졌다. 5,000명의 군단병, 그들의 장비, 그들의 독수리 모두 흔적도 없이 사라졌다. 그들의 실종은 제국 전역에 충격을 주었다. 무적의 로마 군단에 무슨 일이 일어났을까? Section 2. The Silence of the Stones. For years the fate of the Ninth Legion was shrouded in the veils of history. There was no clear answer to explain their disappearance. Their story became a cautionary tale, a reminder that even the might of the empire could be powerless in the face of the unknown. The stones remained silent, and historians could only speculate. Some believed that the Ninth Legion was defeated by a coalition of Britannic tribes. Outnumbered and trapped, they fought bravely, but were overwhelmed. Their bones lay buried in forgotten battlefields, their story erased by the victors. Others suspected that the Ninth Legion had turned against Rome itself. Years of hard campaigns and the distance from the heart of the empire might have weakened their loyalty. They vanished into the wilderness, seeking new lives, their pasts trailing behind them. And then, there were those who believed that the Ninth Legion was never truly destroyed. They were quietly reassigned to other parts of the empire, their history erased to conceal a Roman defeat. Their insignia was obliterated, their names struck from the records, their memory cloaked in silence. Section 1. The Caledonian Enigma, the desolate wilderness of northern Britannia, a land of rugged beauty, but also an unforgiving one. This was the land of the Caledonians, a fierce and formidable tribe that never bowed to Roman rule. Rumors had it that this harsh and unpredictable land was where the Ninth Legion was last seen. The Caledonians were fierce warriors. They knew their land well, and used guerrilla tactics to inflict heavy losses on the Roman legions. They would hide in dense forests and misty valleys, launching surprise attacks on the Roman troops. Despite the discipline and training of the Roman legions, the relentless assaults of the Caledonians wore them down and sapped their morale. Could it be that the Ninth Legion fell into a Caledonian trap? Outnumbered and exhausted, they might have been overwhelmed, their bodies perhaps thrown into deep bogs or buried in unmarked graves. The harsh wilderness of Caledonia kept their secrets, pushing their fate further into the realm of history. Some historians speculate that the Caledonians took the eagle standard of the Ninth Legion to commemorate their victory over the Romans. The loss of this symbolic standard would have been a tremendous disgrace for the Roman legions. This might explain why Rome would erase any record of such a defeat. 제9군단의 실종은 브리타니아의 정치적 음모와 배신의 그림자가 드리워진 혼란스러운 시기에 발생했다. 로마의 통치에 대한 반란이 일어나고 있었고 제국에 대한 충성심이 시험받고 있었다. 제9군단이 이러한 어두운 흐름에 휘말렸을 가능성이 있을까? 일부 이론은 제9군단이 쿠데타를 시도했고 아마도 야심찬 로마 장군이나
심지어는 황제 자신에게 도전했을 것이라고 제안한다. 이 반란은 진압되었고 그 사건은 로마의 역사에서 지워졌고 제9군단은 그들의 배신의 대가로 존재하지 않는 것으로 간주되었다. 또 다른 추측은 제9군단이 로마의 권력 투쟁에 휘말렸다는 것이다. 그들은 어쩌면 경쟁하는 로마 파벌 사이에서 피온으로 사용되었을 수도 있다. 한 파벌이 다른 파벌을 약화시키기 위해 그들을 희생시켰을 수도 있다. 그들의 실종은 정치적 편의에 따른 은폐의 결과였을 수도 있다. 이러한 배신의 시나리오에서 제9군단의 운명은 권력과 음모의 게임에서 잊혀진 각주가 될 것이다. 그들의 이야기는 진실을 숨기려는 자들에 의해 묻혔을 것이다. 가장 흥미로운 이론 중 하나는 제9군단이 파괴되지 않았지만 상실되었다는 것이다. 이 이론에 따르면 그들은 동쪽으로 파르티아 제국과의 전쟁으로 황폐해진 로마 군단을 지원하기 위해 브리타니아에서 재배치되었다. 이 가정은 제9군단이 동부에서 로마 군대와 함께 싸웠다는 증거가 부족하기 때문에 의문을 제기한다. 그러나 지지자들은 이것이 로마의 패배를 숨기거나 단순히 시간이 지남에 따라 기록이 손실되었기 때문이라고 주장한다. 다른 이론은 제9군단이 유대 반란을 진압하기 위해 유대로 보내졌다고 제안한다. 이 이론은 제9군단의 상징인 독수리와 유사한 독수리가 고대 유대 요새 마사대에서 발견되었다는 사실에 의해 뒷받침된다. 만약 제9군단이 실제로 재배치되었다면 그들의 운명은 미스터리로 남아있다. 그들은 잊혀진 전투에서 전멸했을 수도 있고 새로운 땅에 동화되었을 수도 있다. 그들의 독수리는 여전히 그들을 기억하는 사람들을 기다리며 낯선 땅 어딘가에 묻혀 있을지도 모른다. 제9군단의 운명은 역사상 가장 큰 미스터리 중 하나로 남아 있습니다. 그들의 실종은 로마 군사력에 대한 수수께끼 같은 이야기이며 제국의 힘의 한계와 고대 세계에 숨겨진 알 수 없는 것들에 대한 증거입니다. 그들은 칼레도니아의 황야에서 최후를 맞이했을까요? 아니면 배신과 음모의 희생양이 되었을까요? 아니면 그들의 독수리는 제국에서 멀리 떨어진 낯선 땅에서 마지막으로 날갯짓을 했을까요? 우리는 결코 진실을 알 수 없을지도 모릅니다. 하지만 그들의 이야기는 우리에게 흥미를 불러일으키고 상상력을 자극하며 역사의 공백 속으로 더 깊이 파고들게 합니다. 사라진 군단의 미스터리는 로마의 과거에 대한 우리의 매혹을 불러일으키는 수많은 수수께끼 중 하나일 뿐입니다. 제9군단의 운명에 대한 당신의 이론은 무엇입니까? 증거를 따르고 추측을 하고 역사의 미스터리를 풀어보세요. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 사라진 로마 제9군단의 미스터리에 대해 더 자세히 알아보세요. 고대 로마, 그들의 군단, 그리고 그들이 정복한 세계에 대한 수많은 책, 다큐멘터리, 기사가 있습니다. 이 미스터리가 여러분에게 흥미로웠다면 좋아요를 누르고 채널을 구독하고 알림을 켜서 더 많은 역사적 미스터리, 신화, 전설을 탐험해보세요. 과거는 비밀과 수수께끼로 가득 차 있습니다. 함께 탐험해봅시다.